The 36th President of the United States of America, Lyndon Baines Johnson, quoted, "If the future generations are to remember us more with gratitude than sorrow, we must achieve more than just the miracles of technology. We must also leave them a glimpse of the world as it was created, not just as it looked when we got through with it." Good morning to all dignitaries, guests and delegates. With immense pride and joy, I, Shahil Muhammad Salim, and my co-host, Shahid, welcome you all to our Robotic Expo, Technophilia 2023. By this initiative, we envision to fire curiosity and light of technology in each one of our students to pertain and ensure the brightest possible future for the next generation. Honorable Chief Guest, respected Principal Madam, teaching and non-teaching staff, and my dear friends, once again, I welcome you all to our Robotic Expo. With the prayer, we'll start our program. Prayer by Riya Radhakrishnan. ദൈവമേ നിന്റെ സ്നേഹസാഗരം എന്നിലേക്കൊഴുകണമേ ഹൃത്തിലെ തിന്മയൊക്കെയും മാറ്റി ശുദ്ധമാക്കി തരണമേ ദുഃഖമെൻ ചിത്തഭൂമിയിൽ വർഷ മേഘമായി പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞു തെന്നലായി എന്നും വന്നു തലോടണേ നിത്യവും എൻ്റെ ചിത്തവീണയിൽ മുഗ്ധരാഗമായെത്തണേ സത്യരാഗത്തിൻ ധർമ്മഗാനങ്ങൾ പാടുവാൻ കഴിവേകണേ കൃഷ്ണ ക്രിസ്തു നബിയുമൊക്കെയും ഏകമാണെന്ന സത്യത്തെ അന്ധലോകത്തെ ബോധ്യമാക്കുവാൻ ജ്ഞാനമേകു സർവേശ്വരാ ജ്ഞാനമേകു സർവേശ്വരാ ജ്ഞാനമേകു സർവേശ്വരാ. For the welcome speech, I invite Mrs. Bindu KM, who is the coordinator of the Robotic Cup, for the welcome speech. Ma'am, please. Respected chief guest of today's function, Dr. Nafisa, Mr. Rajanish, CEO, Kode Robotics Private Limited, Mrs. Sunita Nair, Principal, Janab Ali TV, Joint Secretary, other dignitaries on and off the dais, and my dear students, a very warm good morning to one and all. Today, Campus School is extremely happy to present the creative projects of our young talents in the field of robotics.
As you all know, robotics is the future of science and technology, and robotic industry is developing very fast. We could see that many job profiles are now obsolete. By teaching robotics at younger levels, we prepare our students to face the future challenges and develop interest which is required in future job market. Here, we started Robotic Club in this academic year, and we are extremely happy that we could present an exhibition, a robotic exhibition, Technophilia, in the first year itself. Now, let me step into my duty of proposing vote of thanks. Sorry for welcoming each one of you to this function. When we thought about a guest for this function, the name came into our minds was Dr. Nafisa ma'am. Madam is the HOD of Electrical and Electronics Department, MES College of Engineering. She is a person who is closely associated with the school. And with Madam's advice only, we started this initiative. So it's my privilege to welcome Madam to this function. Welcome, ma'am. Next, Mr. Rajanish, with the continuous support and guidance of the team of Code Robotics, only we could present today's event. I welcome Sir and his team to this function. Welcome, sir. Next, I welcome our Joint Secretary, Ali sir. He only gave continuous support to make this event a grand success. Welcome, sir. I welcome Mrs. Sunita Nair, Principal, for her timely advice and prompt actions. Welcome, ma'am. I heartily welcome all my dear colleagues who are directly or indirectly involved with this program. Campus School is fortunate that we have got enthusiastic and talented young students. I welcome all the budding talents to today's event, Technophilia. Once again, I welcome each one of you to Technophilia 2023, and I wish a great day ahead. Thank you. Thank you, Bindu ma'am. Now, I invite Dr. Nafisa madam for the inaugural function and to address the gathering. Respected Joint Secretary Ali sir, Principal Sunita ma'am, Guest of the Day Rajanish sir, Coordinators of the program Bindu ma'am, Prasina ma'am, other dignitaries on and off the dais, teachers, other staff members of the campus school, and dear students. A warm good morning to one and all. At the outset, let me take this opportunity to congratulate the team Technophilia for giving a wonderful New Year gift for the students of MES Campus School. I'm very happy to be the part of this Robotic Expo, since I am in the initial deliberations of starting a Robotic Expo, Robotic Club in this campus. So we can see the enthusiasm and interest shown by the team, and
you are very lucky that you have got very dedicated teachers who are working hard to mold you to the best possible way. That's why this robotic club and robotic expo becomes the reality that you cannot see in some of the other schools. As we know, robotics and robot and robotics are there in our daily life, even from military level to the home services. Human beings, it can do work where the human beings cannot operate in dangerous situations where we cannot work. But we cannot replace the human beings by robot, but it will make our daily life easy, happy and enjoyable. It will not reduce the job opportunities also. So, robot, we can work in the environments, and we cannot work in the environment, some environments like hot environment, but robot can do. Robot, they don't require tea break, lunch break, holidays or vacations, but they will do without any hesitation. So that is why the power of robot is coming. We have seen in recent news that the robotic surgery that has happened in Aston Medicity by D. Vinci, and the robot lineman and World Cup football are some of the visible examples of robotics. In our campus, the best example that we can see is in our engineering college campus, the Gen Robotics, that is incubated from engineering college campus. And that is actually a scavenging robot which is used to clean the manholes, and that is previously done by the manual scavengers, and that is a very difficult task, and they need to work in untidy situations, it's severe situations for the workers there. So this is actually a project, a socially relevant project which will work the deprived manual scavengers, and thus now this is working in different parts of the country and even outside the country. That new, you may be seen from the social media that now they have introduced the new product, that the new robot which is using in the medical field, that is doing the physiotherapy, exercise, etc. for the bedridden patients. And that are all very relevant projects, and the company is growing big and big, and we can be proud of that. This is incubated from our campus. Then some other examples are Ayudha, that is a national funding project of DRDO, then prosthetic leg, firefighting robots. These are some of the projects which got national and international acclaim. You can see in your campus itself, Shane Haider, who got won prizes in national level, I think, and that is in the robotic field. And I'm sure that the young minds like you have faster thinking and active than us. So if you work hard, and also you have got the opportunity to grow in this field in the early stage, so you can make wonders. This robotics expos and programs like this will enlighten your young minds, and it will open up the opportunity to work in this field, and this is a vast growing area, and where the numerous job opportunities are
evolving. So with this, I hope and I wish that you will get a wonderful feast here. And I'm sure, know that you are eagerly waiting to show your innovations here. Our guest is actually working on this field, so can speak more in this. So let me conclude by declaring that this Technophilia is inaugurated. Thank you and Happy New Year. Thank you, Nafisa ma'am. Next up, I welcome our special guest, Mr. Rajneesh, who is the CEO of Robo Private Limited. Sir, please. Good morning to all of you. It's indeed a real pleasure to be honored as a special guest in your most esteemed institution, MES Campus School. Last year, November, when the COVID was at its extreme, I actually dreamed of such a situation, such a program, and now that is happening, and I'm really happy that it is becoming a realistic dream. Last November, we started marketing this idea of creating robotic clubs in schools and provide digital knowledge on robotics, coding and AI to school students. We approached around 300 schools and 33 schools accepted our offer, 10%. And of course, MES Campus School, your school, was the first one to accept my proposal. I dreamed of a vision and my colleague Jashil shared it with Ali sir. And I had a meeting with your principal and Ali sir. Within 2 hours, we sanctioned that. So they sanctioned this proposal. And now we are presenting this beautiful exhibition here. And I'm really, really happy about it. And my first sincere thanks goes to Ali sir. And second thanks to the principal and to my dear students. Because a vision, it comes as an intuition, and that vision when we share to other people, when they share that vision only, it becomes a realistic one. So I am really happy about it. And what I have to speak more about, the changing world. Now you are all students,
when you pass out your school qualification from here and you move out for your higher qualification, now after 10 years, you will be living in a different world. Whatever knowledge now you are gathering from your school, I'm not very sure whether that is going to be relevant in future. Because every day the technology is changing. Every day technology is changing. It is getting updated. So, whenever I give a speech to students or parents, I normally quote two words. The first word is, irrespective of whatever may be your certificate qualification, you must listen to the greatest businessman of today's world is Elon Musk. Your certificates are not a guarantee of your success. Listen to these words. Your certificates are not a guarantee for your success, but your skills are guarantee. Your skills are your guarantee towards success. And Elon Musk again say, when I interview people, I don't look into their certificates at all. I don't look into the certificates of my employees, but I interview them, their skills, what they are capable of, or what they are smart at. He interview people like that. That is a message to the future generation that today what you learn, is it going to be relevant tomorrow? Then only your profession or your job is guaranteed. Very simply I will tell you, in engineering colleges, in mechanical department, we teach the students how to repair petrol and diesel engine. And we know that today is the era of electric cars, right? We love more electric cars, electric scooters. What will happen in next 5 years? 50% vehicle in this India are going to be transferred and transformed into electric vehicle. What a diesel mechanic will do, what a petrol mechanic will do. Then that petrol mechanic and diesel mechanic will have to go additional course to know how to repair electric engines, electric cars. Like this, the knowledge is getting changed, developed, transformed. So each of you has to be updated. You cannot rely on what is today's knowledge, because today's knowledge is tomorrow's history. Today's knowledge is tomorrow's history. Only the basic qualification remains stagnant. And the next is, irrespective of whatever may be your certificate degree, I suggest you to read or listen to the YouTube videos of the famous 21st century writer Yuval Noah Harari. Have you heard about his name anywhere? Yuval Noah Harari. Please go to YouTube. He has written 3 books. Homo Deus, Homo Sapiens, 21 Lessons for 21st Century. All 3 are best-selling books. I am only quoting few sentences for the future generation. He has made some remarkable quotings about the changing world of tomorrow. He says, irrespective of whatever knowledge you have, whatever skills you have, you should possess 4 necessary skills to be successful in future. That 4 skills are named as 4C. And what are the 4C? C number 1, creativity. From the existing knowledge, you should be able to create something new, like WhatsApp, like Google, like Facebook, like Amazon, like Uber. New innovative ideas you should have. C number 2 is communication. Whatever may be your knowledge, you should be able to communicate it properly in good English, the universal language. If you don't know how to communicate properly, you will see that your colleagues will be growing in front of you just because they know how to communicate properly. C number 3 is critical analysis, which means the ability to solve problems. You will face many problems in your life, in your academic, in your personal life. If you are able to solve the problems quickly, that is the C number 3. And C number 4 is collaboration. You should know how to do teamwork, respecting the colleagues' capabilities, respecting your own capabilities, and you should know work together
to make big success. And these 4 skills are very necessary for you to grow in future. Now I'll tell you, the changing technology, what is technology going to do in our life? It is very simple, it is dangerous. I am telling you, technology is going to be dangerous. Why? Because technology is going to throw away human jobs. No more humans are required. I'll tell you, in school, Bangalore, there is a school. Surprisingly, you will know, in each classroom, 1 robot is taking class. Each classroom, 1 robot is taking class. This robot is teaching all subjects. As madam said, this teacher doesn't require salary. This teacher never take holidays. This teacher never use bad words. This teacher will not do homework, give you homeworks. Very happy. Students are happy. Teacher is happy. School is very, very happy because no salary is required for the teacher. Only one-time investment. You invest 5 lakhs on a robot. 100 years, 200 years, the robot will work for you. No retirement. Like that, in each and every simple area, driverless car is coming. In Dubai, next to 1 year, all taxi car will be driverless cars. The digital mapping is going on. What will happen? That much number of drivers will lose job, right? There is no need of drivers. There is no need of doctors, robotic surgery. Last month, India has exported to US a bunch of robots who can do surgery better than human beings. Now, what about agriculture? You believe next 5 years, there is no open agriculture. All will be in vertical farming. Have you heard about it? You can see 10 floor, 15 floor, organic farming field. We cannot do apple agriculture here, right? We cannot make apple in Kerala. Why? Because the climate is different. But what about in a vertical farming? We can make the climate artificially, in which any fruit or any vegetable can be cultivated. And in that vertical farming, no human being will work, only robots will work. And no aerobic and aerobic infections. So, job of agriculture, farmers will be taken away. Teachers, drivers, doctors, administration, banking, every field. I am telling you, next 10 years, 70% of the human jobs will be taken away by intelligent artificial machines. And what man will do? Have you heard about Stephen Hawking? Stephen Hawking has said very simply, in next 100 years, all mediocre jobs will be disappeared from the field. And there will be a new class. Now in society we have 3 classes. Upper class, middle class, lower class. There will be one more class, useless class. What is useless class? I know I have a skill, I know a job, but society doesn't require that job. If my job is not required by society, what I will do? So Elon Musk says, this is going to be a serious problem. So all the presidents and prime ministers of the nations should think about a different concept called universal basic income. Which means this jobless society we have to protect. So you have to charge additional taxes from robotic companies and you pay pension to these useless people. I mean, not useless people, it's a cruel word, but these people who are not useful for the society. And virtually another experiment is going about a robotic wife. Okay, see, robotic wife means the robotic wife we can marry. She'll be a beautiful wife. She will not get aged. She will not quarrel. No expenses, but she will be always remain beautiful. She will not die also. Only the husband will get aged. When it comes to that, from our home, robotic cook. We are planning for a product called robotic cook. 1 lakh food they can prepare. You place it in your kitchen. You want Hyderabadi dum biryani, just click the button and wait for the food. The robot cook will prepare food for you. And the cleaning robot will clean your home. Your entire home will be controlled by voice. Now I want to switch off the fan. I do not switch it. I just say switch off. The fan switch off. Voice controls. So in this way, the man is going to be more and more lazy. But the moment they are becoming more lazy, they will become more creative. The good poems will come, good films will come, good art will come,
new developments will come, but who will survive? Who will flourish? Those who are connected with this technology, robotics, coding, artificial intelligence, this area, the whole business, all world will be connected to this area, and those who are attached to it will flourish, will control the world. You know, who is going to be the next most powerful country in the world? As per the belief, everyone thinks that America is going to be the strongest country in the world. It is a wrong concept. China is going to be the strongest country in the world. Why? Because China is investing maximum on technology, AI, robotics, coding. They are doing all experiments in technology. Now, you know, China has got all the data of all Indians, maybe of the whole world. China has the data. China know what is my likes and dislikes. China know what is my political ideology. China decides what I have to purchase through Facebook, Instagram advertisements. You just take your mobile phone and go to Google. You just search a mobile phone details. Then you go to the Facebook, you will see that mobile phone advertisement in the Facebook. Then you go to Instagram, you will see the same mobile phone advertisement. China knows the moment you buy a mobile phone, you have to use your email ID to register, correct? You buy a new mobile phone, it needs an email ID. The moment you click the email ID, your entire data go to China. So China has got all the data, and those who has got more data, they will become the most powerful people because they know how to sell, they know how to decide the politics. So my advice to the younger generation and to the parents who are listening, technology is going to rule the world. So shift the focus of the new generation to technology. The more they are attached, the more they are used, the more they play, the more they program, they are going to be the most successful people of the future. I also love to introduce some young coding genius. Today you go to your home and you search in YouTube, ABC coders. You may be knowing Muhammad Amin. 12-year-old boy, Malayali boy, he's located at Perumbaur. In 12 years, he has got a company called ABC Coders. He is teaching programming to other students. He has got 20 staffs working in his company. He draws 2 lakh salary per month at the age of 12. Now he has opened a branch in Dubai in ABC Coders. You type your Google coding, young coding genius. You can say Srinivas Siddharth Pilli, you can say Akshay Bhatia, Talsania, lot of young coding genius. Below the age of 15, they are working for MNC companies by mastering programming. So this is the world, this is the knowledge of the future. How English was important in the past days. Today, coding is a language everyone should master because coding is a language you're interacting with the computer to develop programs. WhatsApp, Facebook, Instagram, everything is on coding. So master it, and I wish you a prosperous and successful career ahead. Thank you very much. Thank you, Rajneesh sir, for your wisdom. Now I invite Master Shahil for the club report presentation. Good morning, everyone. Today, I'm standing in front of you to present the annual report of the Robotic Club. Let us begin.
Let us start with the objectives of the Robotic Club. What is it for, really? Well, the main aim of the Robotic Club, here are a few of them, is to make the students understand the fundamentals of robotics, electronics, and circuits. Students get a wider understanding about the field of robotics, and it's going to be a really useful skill for them in the future, just like Sir mentioned earlier. The next thing that we were focusing on was the introduction to IoT. IoT, or Internet of Things, is also going to be a really huge thing in the future, and it is essential for us to understand the functioning of IoT and get some knowledge on that. Introduction to rapid prototyping is also one of the objectives of the Robotic Club. We also train the students for some essential skills for their futures. Just like brainstorming and problem solving can really help you in the world of tomorrow. Critical and creative thinking is also going to be a part of our objectives, because thinking differently and finding solutions to problems in a different manner is always going to be useful. Let's move on. Let's talk about the vision and mission of the Robotics Club. To encourage and enable the students to utilize and enrich their creativity and engineering skills through robotics. Just like I mentioned earlier, robotics is going to be a skill that everyone must need in the world of tomorrow. And having a really deep understanding of robotics is going to help everyone. And the Robotics Club really aims for the students and participants of the club to enable their to get a wider understanding of robotics in general. Moving on. Let us have an overview of the club so far. So we started in June of 2022 in association with Code Robo Private Limited. They have helped us get the robotic classes, which happen on every Wednesday. Around 70 students are presently enrolled into the Robotics Club, and we have divided them into 3 different batches with different age levels, so that they can get a wider understanding and they can have better explanations in their age groups. Let's move on. Talking about the classes itself, they are really interactive, and as you can see, different age groups and different batches have different levels of explanation so that everyone can understand and grasp everything really quickly. And we also have a few upcoming goals with the Robotic Club. We need to set up an adult tinkering laboratory so that we can do most things ourselves, and it's going to enable us for wider opportunities. And we are also planning on organizing an inter-school Tech Fest. Just like Science Fest and Arts Fest, Tech Fest might be a thing in the future. So having an inter-school Tech Fest would also be a possibility. And real-time training to supplement students with skills on advanced technologies to make them stand out in the global arena. And finally, I'd like to end my presentation with a quote. We are fascinated by robotics because it is a reflection of ourselves. With this, I conclude my annual report presentation for the Robotic Club. Thank you, everyone. Thank you, Master Shahil. Now, I invite Janab Ali TV, Joint Secretary of MES Campus School, for the felicitation. Good morning. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മളെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ നഫീസ മാം, ടെക്നോഫീലിയ MD CEO MS രജനീഷ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ കമ്പനിയുടെ പാർട്ട്ണറുമായ OMA അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ,
വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് അംഗങ്ങളെ, കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, രജനി സാറ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പോയി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരൊറ്റ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു 25 വർഷം മുമ്പ് മൊബൈലിലൂടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവിനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? പ്രയാസമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫോണിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അന്നത്തെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അത് അനുഭവിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ. മരിച്ചു പോയവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി അത്ഭുതങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ലോകം മാറി. ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം പല രാജ്യങ്ങളും പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന മാറ്റമാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇന്ന് വിദേശത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. കാരണം ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ചൈനയും അമേരിക്കയും ഒക്കെ ഇന്ത്യയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മളെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റാണ് തമിഴ്നാട്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ 20 ഏക്കറോളം സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ ബിൽഡിങ് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയിൽ നിന്നൊരു കമ്പനി, നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോൺ കമ്പനി ആപ്പിൾ, അവരുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആദ്യം താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കമ്പനി വരാൻ കിടക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ സാംസങ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മാമോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മാമിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച ഒത്തിരി കുട്ടികൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അതൊക്കെ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ അഴുക്ക് ചാല് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ അടുത്ത് തന്നെ, ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾ അതിലിറങ്ങിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ഒരു റോബോട്ട് നിർമ്മാണം ചെയ്തു അഴുക്ക് ചാല് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ കൈയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൈ നിർമ്മാണം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ, അതുപോലെ കാലില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കാല് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമ്മാണം. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 2007 റെയിൻബോ ടെക്നോളജി, ഒരു MCA പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെയിൻബോ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചു. കളറിലൂടെ മെമ്മറിയിൽ ഒട്ടനവധി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അതിരില്ലാതെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി. എത്ര വേണമെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാം, എത്ര സിനിമ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മളെ കോളേജിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും പല അത്ഭുതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കൊരു സങ്കടമുള്ളത്, മൊത്തം സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു സങ്കടം. കാരണം മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ വേണം. ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പോകൾ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഇതുമായി താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്ന അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു 3 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് പേര് മറന്നുപോയി, അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഒരു 8-9 നിങ്ങളെപ്പോലെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. അപ്പോൾ അവർ 3 ദിവസം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ എക്സ്പോയിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. രാത്രി 8 മണിക്ക് 9 മണിക്ക് ശേഷമാണ് അവർ ഇവിടുന്ന് പോയത്. തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലും മലപ്പുറം ജില്ലകളിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. നാളെ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ കമ്പനിയുടെ CEO പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്നും ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളെ കമ്പനിയിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഓൾറെഡി 300 സ്കൂളുകളോളം ഞങ്ങളെ ഈ ക്ലബിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അതും അത്ഭുതമാണ്. കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നത്. ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങളെ
മുന്നിൽ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഒരു വിരൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഇതിന് ഇങ്ങനെ അവസരം ഒരുക്കിയ പ്രിൻസിപ്പാളിനും മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസീന മാം, ബിന്ദു മാം, അവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സായ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, I welcome Mrs. Sunitha Nair, who is the principal of MES Campus School for felicitation. Ma'am, please. Most respected chief guest of this function, HOD, MES College of Engineering, Kuttipuram, Dr. Nafisa ma'am, another guest, Rajneesh sir, CEO of Code Robotics, and his partner Jabba sir, Ali sir, HM Primary, Mrs. Priya, and my dearest students, a very warm good morning to each one of you. Good morning, children. So you have seen that how robotics or the coming generation, how we should be updating our technology. Rajneesh sir has taken a very good class and he has shared with you what all is required to sustain in this world. Along with your academics, other skills are very much needed, and that's the only reason when they came with the proposal, we have accepted that and we thought that this company will be giving our students a mileage. So under the guidance of the IT instructors, Mrs. Bindu and Mrs. Prasina, the Robotic Club is doing wonders in our school. Shahil has already mentioned that 70 students are at present the members of Robotic Club, and we are expecting more in the next year. As Rajni sir was sharing that the entire professions will be changed by, or it will be replaced by the robots in coming years. That is little scary too, isn't it? So the school which he was mentioning about in Bangalore, one school is there, that is, I think, if I'm not wrong, it is Indus School, which is started with a robotic teacher. And it was there in the newspaper, a big feature was there in the newspaper one day. I don't know how many of you have read it. The teacher is coming, teacher is taking the class, children are also comfortable. As sir said, teacher is not scolding, teacher is not asking for the homework, nothing. So students are very much happy, and that Indus School is, I think, introducing more robots. So they have already one lady robot, and more they are introducing. So this is going to be widened. This is going to take place in not only in Bangalore, but maybe in Kerala coming soon. So the technology is widening, the technology is coming, and we have to accept that. In the field of agriculture, in the field of forces, like in army and all, now we know that our country is the biggest country which is having the highest weapons. Weapons in the sense, most techie weapons we are having. So recently you have read it, no? The China and India was having little problem with it. So all the technology, the highest, most sophisticated technology and most sophisticated weapons we have. This is all interlinked with the robots. So the area where human cannot enter, for example, the borders of Pakistan, borders of Bangladesh, and the terrain will be such that where human entry is not possible. In such areas, for war also these robots are being used. So technology is widening, and this is a very first step from MES Campus School to give you the knowledge about robots, and in coming years you will be getting more, and I'm sure we are extremely thankful to Nafisa madam. Of course, Ali sir has already told about Nafisa ma'am. We are admiring her
the way she is doing it in her college. Under her guidance, the AAA department is doing awesome. Every now and then they have got lot of programs, and madam is the guiding force behind that. So we are so lucky because her children are studying here. She's also a parent. So whenever we are approaching her, without hesitation, she's giving all help to us. We are extremely thankful, ma'am, that today you are here and inaugurated this function. At the same time, Rajni sir, a man with lot of vision. So people, a normal person, what we'll do, we'll be comfortable with the job what we got, the salary what we enjoy, but a person with a different thinking, he thought about, creating a company. And under him, I think many people are working, and his crew members are here also, some of them. So let me thank each one of them for giving that guidance to us, that support to us. And as Bindu ma'am said, that within the first year, we could conduct this expo. And when I posted this particular, advertisement of this expo, many of the MES school, students and, principals were asking whether they can come and, witness this particular program. Definitely, we will be doing it next time with lot of space, and we will be giving a chance for others to see also. And I'm finding that day and night, as Ali sir said, 2-3 days, continuously these teachers are behind, and a group of students, in the holidays also you were here and you prepared. So thank you children for your tremendous support. Thank you teachers for making this event a wonderful one, and together we will move forward, and let's make our MES campus school a techie school. Thank you so much. Thank you, ma'am, for enlightening us with your views. Now I invite Mr. Shahimun sir, the CCA coordinator of MES Campus School, for felicitation. Good morning. Most respected chief guest of today's function, Dr. Nafisa ma'am, and other special guest, Rajneesh sir, our school principal Sunitha ma'am, school joint secretary Janab Ali sir, and other dignitaries of the dais, and my dear children. Actually, today's world is fast moving. Science and technology make us understand to improve our life, especially in pandemic life also like that. But after Rajneesh sir speaking, I think it is a very dangerous now. We can't to encourage such a robot class and other things. It will it will affecting our future, no? Okay, it's a good. I'm also thinking to study the one more language, the coding language, no? Coding language and robotic things. It is also needed for all staff. Also needed, I think. Okay, as a through this expo, our members and children will get more chance to improve their all qualities, the education, funding, and managing the skills and leadership quality. As a CCA coordinator, I wish all the very best to the Technophilia. Hope the expo is going to the very informative one. Thank you everyone. Thank you, Shahimun sir. Next, I welcome Ms. Priya S. Nair, who is the HM of the primary section of MES Campus School. Ma'am, please. Respected Principal Mrs. Sunitha Nair, Joint Secretary Ali sir, the eminent guest of today's program, Nafisa ma'am and Rajneesh sir, dignitaries on and off the dais, teachers, and my dearest children. A very good morning to everybody. Good morning to everybody.
The energy should be there because I know from past 3 days, not 3 days, actually it started up 1 month back itself. And from past 3 days, you were working behind it. And this Robotic Expo, I wish everything that goes on well. As our mission of MS School Kuttipuram is, past 5 years back when it was written, we were shocked that whether we will be able to do it. What was our mission? Can you tell? To arrange a robotic laboratory in 2023. When we HMs and we were sitting and writing, we thought that it won't be possible. But the person behind it, our Ali sir, told no, we can't do it. And from that year onwards, we started small steps. And because of that, today, it's actually past 5 years back, if it was told, we can't believe it. But today, the dream is fulfilled and everything is ready. Robotic, not like other expos, because everything is ready, no problem will be there the previous day. But Robotic Expo is not like that way. A small wire, a small thing, if it is loose, everything goes. Yes or no? I know because the teachers, those who work back behind this, yesterday they were tense, not yesterday, today also. Hope that everything goes on well. So my best wishes to all the students, all the teachers, all the people those who work behind it, so that this will be the most successful one and it will give you more knowledge. Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Now I invite Master Sahbin PP, our school leader, to address the gathering. Good morning to all. As you all know, today, Campus School is celebrating Technophilia Robotics Expo. It is a proud moment for all of us. Like the year 2022 was so memorable due to various achievements, I expect that this Technophilia is a great start for upcoming achievements. On behalf of all the students, I wish all the very best for this Robotic Expo. Thank you. Thank you, Sahbin. Now I invite Kumari Niranjana C, School Deputy Leader, to address the gathering. Respected Chief Guest, Principal Ma'am, Joint Secretary Ali Sir, teachers and all my dear friends present here, a very pleasant morning to one and all. So as we all know, the Robotic Club is conducting Technophilia 2023, the Robotic Expo. So let me wish all the very best to the entire Robotic Club and believe that Technophilia is going to be a grand successful one. Thank you. And now, we would like to present a token of love to our guests. I invite Ali sir to present it to Nafisa ma'am. Next, I invite Sunitha ma'am to present a token of love to Rajneesh sir. Thank you, ma'am. Now I invite Prasina ma'am for the vote of thanks. Good morning, everyone. Happy? Yes, okay. It gives me immense pleasure to propose vote of thanks for this event to all the dignitaries gathered over here. First of all, I would like to thank our chief guest, Dr. Nafisa, HOD, Department of Electrical and Electronics, MAS College of Engineering, honored the session
with her inspirational words. Thank you, ma'am. I would like to thank our special guest, Mr. Rajneesh, CEO, Robotics Private Limited, for his valuable presence and motivational words. Thank you, sir. I would like to extend my beloved thanks to our beloved principal, Mrs. Sunita Nair, for her leading supervision and inspiration at every point of time. Thank you, ma'am. I thank our Joint Secretary Ali sir for his constant support, vision and commitment towards all the activities in the school. Thank you, sir. I thank our CCA coordinator Shaimon sir, HM Primary Priya ma'am for their valuable presence. I extend my thanks to all the HMs, heads of various departments and staffs for their support and encouragement in all our efforts. I thank Robotics team headed by Gio sir. Thank you so much, team. I extend my sincere thanks to Mr. Aslam, technical assistant, and Mr. Swaminathan, electrician, who work very hard behind the screen. Last but not the least, my dear children, all the participants who worked very hard, who put lot of hard work, knowledge and critical thinking to bring out their projects in an extraordinary way. Thank you. Thank you all once again. All this would not have been possible without the presence of such a great audience. Thank you all for attending the Expo and making this event extra special. I would also like to thank our chief guests and principal ma'am for giving their valuable time for us. My sincere thanks also extends to the students who organized this event with proper planning and executed it with excellence, and the robotic teachers too. This expo is just a glimpse into the technologically advanced generation we are molding. Our school's robotics club has produced innovative students with the notion to benefit the world by their innovations and creativity. All the budding techies of our school get ample opportunities to showcase their talents through this expo. Our school's robotics club also show a great scope for development, and it is very evident that in the upcoming years we will achieve even more and maybe even produce the most renowned engineers, programmers and computer specialists. I, Mohammed Shahid, would like to congratulate these young talents and wish them all the very best for their future endeavors. Thank you. Now everyone can participate and watch the soccer league that will be taking place here. The player who scores the most number of goals in 2 minutes will be the winner. Close your eyes.
The contestants can select their favorite players. One minute remaining. Oh, Lionel Messi. Oh. 25 seconds remaining. Lionel Messi. Oh, and he scores a goal. And that's the end of 2 minutes. Let's go. There's the second goal for Lionel Messi. With the goal line technology, that is awarded a goal.
Robotics Club students, please move to the stall. Robotics Club students, please move to the stall. The expo is about to begin. The members of Robotic Club, please move to the stalls. The expo is about to begin. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും റോബോട്ടിക് എക്സ്പോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഒരുപാടധികം റോബോട്ടിക് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റോബോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. കോമ്പണൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി ബ്രെഡ്ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. L2 3D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ, DC മോട്ടോർ, IR സെൻസർ, പിന്നെ കണക്ഷന് വേണ്ടി ജമ്പർ വയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Can you show me the working of this edge avoider robot? Okay, next.
ഹലോ 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടെക്നോഫിലിയ റോബോട്ടിക് എക്സ്പോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാടധികം റോബോട്ടിക് എക്സ്പോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേ റോബോട്ടിക്സിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ടച്ച് ബേസ്ഡ് ഗെയിം റോബോട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? So basically the working is, this is a copper and the copper is a conductor of electricity. So there is two copper. നമ്മൾ ഇതൊരു ഗെയിം മോഡൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഗെയിം. Yeah. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സെൻസേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? First of all we used meso, buzzer and L29 3DC motor driver, breadboard, jumper wires and copper. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? So basically we want to move this without touching this copper wire. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഗെയിം മോഡലാണല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത പറയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഏതാണ്? ഓക്കെ, ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സിസ്റ്റത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കണക്ട് ചെയ്താൽ 12 വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ DTS സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് I2C ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടോട് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സിസ്റ്റം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇത് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും ഇതിൽ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഒരു 12 വോൾട്ട് 1 ആംപയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് വന്നിട്ട് L29 3Dയിലേക്ക് കണക്ട് ആവും. അവിടുന്ന് ഒരു 5 ആംപയർ DTHൽ സെൻസറിലേക്ക് വരും. ആ സെൻസറിൽ നിന്നാണ് അത് ഓഡിയോ നാനോമീറ്ററിലേക്ക് ചെല്ലും. ഇതിൽ ബേസിക്കലി കോഡിങ്സ് കോഡ് വല്ലതും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത് ഓൾറെഡി ഇതിലുള്ളതാണ്. മറ്റേ സൈറ്റ്സ് പ്രോജക്റ്റ്, ജിറ്റ്ഹബ് പ്രോജക്റ്റ് ഹബ്. ഇതിലിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കറന്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണല്ലേ? ഓക്കെ, ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. മോന്റെ പേര്? അഹമ്മദ് നബ്ഹാൻ, 7th standard. ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? What electricity is produced from the adapter, 12 volt 1 ampere electricity. So electricity passes to the L29 3D motor driver board, and it has the connection with piezo buzzer. So when the circuit is closed and it has a connection with the water, it gives the signal to piezo buzzer, and it will indicate as the water is overflow. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? ഓവർഫ്ലോ ആവുമ്പോൾ we keep one wire at one end and the other wire at another end. So when the water is increasing, it has the connection with water. Piezo buzzer will give us signal. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണോ? അതുപോലെ ഈ സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമോ? ഓക്കെ. So this is L29 3D motor driver board. This piezo buzzer. So we have 4 pins here and M1 and M2. So we give the connection from M1 to the breadboard, and we have the connection with piezo buzzer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോന്റെ ഡെയിലി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ? അതായത് ഇതിന്റെ റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ? We can use this in our homes. So when we switch on the motor and the water is overflowed, we could get the signal through the piezo buzzer. And നമുക്ക് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഓവറായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. we can also automate it. So when the signal is produced, we can automatically switch off the switch like that. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. അടുത്തത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ മോന്റെ പേരെന്താ? അഭിനവ് കെ,
8A. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാമോ ബ്രീഫായിട്ട്? This is an ultrasonic sensor. It is a L293D display board. It is a Arduino Nano board and it is a L293D controller board. The power is given through a adapter. This ultrasonic sensor gives a ray-like object. ഓക്കെ, ഈ അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ എത്ര റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക? ഓക്കെ, 10 മീറ്റർ. Working ultrasonic sensor will send a ray and that will touch that surface and come reflect, and this sensor will sense that, and through this it will go to the processing unit, and through the code language the distance will be shown here. Technology is using James Webb satellite. അതുപോലെ ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഇല്ലേ, ഞാൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ എനിക്ക് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിന്റെ പവർ according to its power you can do 10 meter. കോഡ്. പിന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ബോർഡ് എന്താ? ഇത് L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ. ഇത് Arduino Nano board. ഡിസ്പ്ലേ അതിൽ നമുക്ക് ഈ സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും മീറ്ററിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കൂലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വെബ് സെർവർ ബേസ്ഡ് IoT മൊഡ്യൂളാണ്. അപ്പോൾ പേരെന്താ? ഞാൻ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും? ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു IoT ബേസ്ഡ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ IR സെൻസറാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലെയിം ഇതൊരു ഫ്ലെയിം സെൻസറായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം വന്നാൽ ഈ ഫോണിൽ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും. ആ കൈ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് മോയ്സ്ചർ സെൻസർ വെക്കാം. പിന്നെ ഈ ലൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് വെച്ചാൽ അത് നമുക്കൊരു IoT ബേസ്ഡ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോ ഓണായി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പമ്പ് വെച്ചാൽ ഇത് പമ്പ് ഓണായി. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഓഫും ചെയ്യാം. ഓഫായി. അങ്ങനെ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ഫോൺ വഴിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ആപ്സ് വല്ലതും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്? ഞങ്ങൾ ആപ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കോഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ IP അഡ്രസ് വെച്ച് ഗൂഗിളിൽ ഞങ്ങൾ അടിച്ചാൽ ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഇത് മോട്ടോർ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനാകെ 5 വോൾട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ വരുന്ന കറണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള അല്ലേ? IR സെൻസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ കൺട്രോളർ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഇതാണ് IR സെൻസർ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെയിം ഡിറ്റക്റ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഈ IR സെൻസർ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, റിസീവും ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ കൺട്രോളർ ഇത് ESP8266 നോഡ് MC ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ വെച്ചാലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതാണ് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ, ഈ കറണ്ടിന്റെ വോട്ട് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പ്യൂർലി IoT ബേസ്ഡ് ആണല്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്? ഓക്കെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തുള്ള കൺട്രോളറിനെ കുറിച്ചോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ESP8266
ചീപ്പസ്റ്റ് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ്. സോറി, അതന്നെ. അതിന് ഏകദേശം 128 KB കപ്പാസിറ്റിയാണുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ആക്ച്വേറ്റർ ശരിക്കും ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആക്ച്വേറ്റർ ആയിരുന്നു. പകരം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾക്കിത് മാറ്റിച്ചാൽ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പ്രൊജക്റ്റിൽ ബേസിക് ഐഡിയ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് വരാം. അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കാറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആരാ? എനിക്കൊന്ന് പേരും ക്ലാസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ പേര് സൂര്യ, +1. 3 പേരും +1. സുൽഹാന, മാളവിക. എന്താണ് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് കാർ എന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ബ്ലൂടൂത്ത് കാറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും എനിക്ക്? ഇത് ഞങ്ങൾ റോബോറെമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൽ 4 ഫങ്ഷൻസ് ആണ്: ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്, ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ബാക്ക് ഇത്, റൈറ്റ് ഇത്, ലെഫ്റ്റ് ഇത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ഇതൊരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാറിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫോണിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റോബോറെമോ എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രോളർ മോട്ടോ ഡ്രൈവർ L293D ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡിനോ നാനോ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് പ്രൊജക്ട് ഹബ് എന്നുള്ളൊരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. ഇവിടെ കാണിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് കാറിലെ. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഈ കാസ്റ്റർ വീൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കാസ്റ്റർ വീൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീലാണ്. അതിപ്പോ ഇതാണ് കാസ്റ്റർ വീൽ. ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും. DC മോട്ടർ അതിന്റെ വീലിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ജിറ്റ്ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അതായത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ലെവലിൽ ഇത് എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്? റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർ യൂസ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നമുക്കിതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗെയിം പർപ്പസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്കിത് ഈ റിമോട്ട് ഏരിയാസിലോട്ടൊക്കെ ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? റിമോട്ട് ഏരിയാസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് കാർ വെച്ചിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോൾ കാർ വെച്ചിട്ട് വല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്തുകൂടെ? ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണല്ലേ മൊത്തം കണക്ഷൻ ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്, അത് അല്ലാതെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇതിന്റെ ചാർജിങ്ങും ബാറ്ററിയും ഒക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ചാർജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ. ഇത് എപ്പോഴും പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് അഡാപ്റ്റർ വെച്ച് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതുള്ളത് നമ്മുടെ വൈഫൈ കൺട്രോൾ കാറാണ്. അതും ഒരു IoT ബേസ്ഡ് കാറാണ്. അപ്പൊ ഈ വൈഫൈ കൺട്രോൾ കാറും ആ ബ്ലൂടൂത്ത് കാറും തമ്മിൽ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ്? ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ വൈഫൈ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച്, ഇതിന് റേഞ്ച് ഇല്ല, നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ബ്ലൂടൂത്ത് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് കുറയും. അപ്പോൾ എത്രയാണോ കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് അതുവരെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൈഫൈ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഫ്രം ദാറ്റ് കാർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ പേരെന്ന് പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ മാധവ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എങ്ങനെ വൈഫൈ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് നോഡ് NCU ESP8266 ആണ്. അത്
8266. ഇതിലാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കണക്ടിവിറ്റി വൈഫൈ ഉള്ളത്. ഈ വൈഫൈ ഈ ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് നോഡ് MCU കാർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഈ കാർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ. ഈ ആപ്പ് വെച്ചിട്ടാണല്ലേ ബേസിക് കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആപ്പിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നുകൂടെ. ഓക്കെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടെ കുറയാൻ. പിന്നെ എനിക്കില്ലേ ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര കോസ്റ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ 500 to 600 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കോമ്പണൻസും വരുമ്പോൾ ഇതുവേ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏറെ കൂടി ഒരു 80 rupees, അതേപോലെ ഈ MCU 100 rupees, അതിൽ കൂടുതൽ വരില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാതും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു 500 to 600 rupees ഒതുങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഉള്ളത്, അതായത് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത്? ഫ്യൂച്ചർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു വെഹിക്കിൾ പുറത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ IoT പോലെയുള്ള വേറെ പല മേഖലകളിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം, ഈ വൈഫൈ ആണ് ഫോണിൽ കണക്ട് ആവുന്നത്. ഫോണിൽ കണക്ട് ആവുന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈഫൈ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഇത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ വൈഫൈ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട്, അതായത് ഒരു ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് നോക്കാം. അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റിക്കാണ്. ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റിക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താ പേര് പറഞ്ഞത്? മൈക്കൊന്ന് എടുത്ത് പിടിച്ചു പറയും. ഓക്കെ, എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 8ലാണ്. ഓക്കെ, കൂടെ ആരാളെ? അഭിനവ്. ഓക്കെ, എത്രയല്ലേ? 8th തന്നെയാണോ? ഓക്കെ, ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? നമ്മളെ ഈ ബ്ലൈൻഡ് ആയ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, മൈക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു. അത് ബ്ലൈൻഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് നിയർ ബൈ ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് സെൻസ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, എനിക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എത്രത്തോളം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇത് സാധാ ബ്ലൈൻഡ് ആൾക്കാർ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സും തട്ടി സെൻസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ നിങ്ങളെ ഇൻവെൻഷൻ അത് തട്ടാതെ തന്നെ അടുത്ത് പിടിച്ചാൽ അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒച്ചുണ്ടാക്കി അറിയിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ സെൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബീപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയസ് കൺട്രോളേഴ്സും കോമ്പണൻസും ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമ്പണൻസ് ആദ്യം IR സെൻസർ ആണ്. അത് സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് ഡ്രൈവർ ബോർഡിന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും. അതിന് ഡ്രൈവർ ബോർഡ് ബസറിലോട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും. 9V ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
അല്ല, ഇതിലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസും ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ലേ? മെറ്റൽസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ലേ ഈ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട്? എല്ലാം ഡിറ്റക്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെന്താ, ഇതൊരു ബസർ ആണല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതെന്താണ് ഈ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ എന്നുള്ളത്? L2 ഈ മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിന്റെ പേര് L293D. ഓക്കെ. ഇത് സെൻസറിന് വേണ്ട കണക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണോ, എന്നിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണത് നേരെ പീസോ ബസർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണോ. എന്നിട്ട് ബസർ റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണല്ലേ ചെയ്തത്? ഞങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സും ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്? ഇതിനൊരു 200 to 300. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണല്ലേ, ആർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇനി ഇതില് പ്രൊജക്ട് ഭാവിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ആക്കണം. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വെച്ച് പിന്നെ ഈ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറുത് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അത്രക്കൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് ഒരു ഇത് വർക്കിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഡിറ്റക്ടർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് 200 രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വളരെ മിതമായ നിരക്കിലാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ. ഇത് ഈ സ്മാർട്ട് ഡസ്റ്റ്ബിന്നോ? ഈ സ്മാർട്ട് ഡസ്റ്റ്ബിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരാള് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നാൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആവും. ഇതിപ്പോ വർക്കിംഗ് ആണോ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഈ ആർഡിനോയെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ ആണ്. ആർഡിനോ ഉണ്ട്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഭാഗം. ആർഡിനോ ആക്ച്വേറ്റർ ആണ് ഈ കാർഡ്ബോർഡ് സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവും? എത്ര സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലോസ് ആവും? 7 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയാൽ ക്ലോസ് ആവും. ഓക്കെ. ഇത് ഇവിടെ അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൈയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് 7 സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ക്ലോസ് ആവും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ മോട്ടോഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സെർവോ മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ആർഡിനോ നാനോ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആർഡിനോ നാനോ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് ഇതില് ചെറിയൊരു കോഡിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 7 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇവിടെ പവർ വന്നാൽ 7 സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ക്ലോസ് ആവും, ഓപ്പൺ ആവും ചെയ്യും. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഈ കൺട്രോൾ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ആർഡിനോ, ഇതിൽ കൺട്രോളർ പറഞ്ഞാൽ ആർഡിനോ നാനോ ആണ്. ഇതിൽ ഞങ്ങള് കോഡിംഗ് ആണ് മെയിൻ നാനോയിൽ ചെയ്തുള്ളത്. അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ? എന്നുവെച്ചാൽ അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈസി ആയിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് IR സെൻസർ വെക്കാം. പക്ഷെ IR സെൻസർ വെച്ചാൽ എയർ അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണോ? നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണോ ഇത്? അതെ, എന്തായാലും ഇതിനും അതേ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു 200 to 300. ഓക്കെ. വളരെ നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ ഒട്ടധികം പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് കിടക്കാം. കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാടധികം റോബോട്ടിക്സ് ഐറ്റംസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും വരുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോൾ ഓർ IoT ബേസ്ഡ് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ ആണ്. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പേര്? എൻ്റെ പേര് ഷഹീൽ. എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? +2. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാമോ? ഓക്കെ. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ നമ്മളൊരു ആർഡിനോ നാനോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡും ഉണ്ട്. L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആർഡിനോ നാനോ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് ഉണ്ട്. L293D ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിലോട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർഡിനോ നാനോയിലോട്ട് നമ്മൾ LED കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് പവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഫോണിൽ നമുക്ക് കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ, ഫോണിൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ? ഇത് ആർഡിനോയുടെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതെ അതെ, ഫ്രീ പീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിക്കിത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ലൈറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈറ്റ് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഫാൻ. അപ്പോ ഫാൻ, ടെലിവിഷൻ, ഹീറ്റർ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒറ്റക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഓഫ് ആക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ ടേൺ ഓഫ് ഓൾ, അതും എല്ലാ സമയത്തിനും ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ലൈറ്റ്, ഫാൻ, ടെലിവിഷൻ, ഹീറ്റർ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് LED വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഏത് ഡിവൈസ് കൊടുത്താലും പവർ. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു വീടിനെ മൊത്തം നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ അലക്സയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ. അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വരുന്ന മെയിൻ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം, റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡൽ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈഫൈ മോഡൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗ്ലോബിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടും എന്റെ വീട്ടിലെ കൺട്രോൾസ് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ബഡ്ജറ്റ് വരും? ഇത് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവുമോ? അപ്പോ ഇത് വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റ് ആണ്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ അധികം കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്. എത്രയാണ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്? എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല, കാരണം ഈ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കുറെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് കൺസിഡറിംഗ് വാട്ട് ഇറ്റ് കൻ ഡു. ഓക്കെ, ഇത് ആർഡിനോ നാനോ വെച്ചിട്ടാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അതിന്റേതായുള്ള പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്, ഫാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാൻ ഓൺ ആവുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആർഡിനോ നാനോയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. ആർഡിനോ നാനോ ഒരു കമാൻഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ആ കമാൻഡിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വോയിസ് ഫംഗ്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെക്കാം. അത് ഈ ഫോൺ ആപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർഡിനോ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇതില്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആർഡിനോ ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർ ഈസ് ഓഫ് യൂസ് ആണ്. ആർഡിനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടി വൈഡർ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പീസാണ്. ഈ വോയിസ് കമാൻഡ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ്സും ഓൺ ആക്കാനോ ഓഫ് ആക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റും? പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ടെർമിനൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഉപയോഗിച്ച കമാൻഡ് അതുപോലെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ആവുന്നതാണ്. നമ്മളിതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിലാണ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് 1 കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓൺ ആണ്. ഓഫ് ആക്കാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഓഫ് ആവുന്നതാണ്. അതായത് 1 കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പറ്റും. അതുപോലെ 2 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാം ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും. ഇപ്പോൾ 1 മാത്രം ഓഫ് ആക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്പർ 5 നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്പർ 5 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഓഫ് ആവും. 6 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓഫ് ആവും. അതുപോലെ എല്ലാം ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാം ഓൺ ഓഫ് ആക്കാനും പല ടെക്നോളജീസും ഈ ആപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് പറ്റൂലേ? അതെ അതെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ എല്ലാം ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് അത് മൊത്തം ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ പറ്റും. ഓക്കെ, വീട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മൊത്തത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡിലാണ് ഇത് പവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പവർ റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോൾ IoT ബേസ്ഡ് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ. അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ DC പമ്പ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മളെ ഈ പമ്പ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, പമ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ ഈ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ഏതാ, അത് എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ഈ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർഡിനോയിലോട്ട് ഇപ്പൊ LED ബൾബ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ LED ബൾബിന് പകരം നമ്മൾ ആർഡിനോയിൽ ഹയർ പവർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ആക്ച്വൽ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ച്വൽ ടെലിവിഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർഡിനോ അത്രയും പവർ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പകരം നമ്മൾ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർഡിനോയുടെയും എക്വിപ്മെന്റ്സിന്റെയും ഇടയിലൊരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെയാണല്ലേ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ളത്? അതെ. അപ്പോ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ഹോം സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെ അലക്സ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ തന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് വേർഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ വേർഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയും കുറെ അധികം റോബോട്ടിക്സ് ആയിട്ട് റോബോട്ടിക് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറെ അധികം റോബോട്ടിക് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റുകളായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റൈസർ ആണ്. നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കുറേ അധികം കണ്ടുള്ളതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റൈസേഴ്സ്. അപ്പോൾ പേരൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരൂ. ഇത് ഒരു IR സെൻസർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വെച്ച് തൊടുമ്പോൾ IR സെൻസർ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ L293Dന് ഡ്രൈവർ ബോർഡിന് കൊടുക്കും. ഡ്രൈവർ ബോർഡിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, പേരൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആദിശ്രീ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റൈസർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? ഈ IR സെൻസർ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ വെള്ളം വരും. ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബെഡ് ബോർഡും L293D ഡ്രൈവർ ബോർഡൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് സാനിറ്റൈസർ നമ്മൾ തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണോ അതോ എവിടെന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ ഒഴിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ IR സെൻസർ വെച്ച് സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ വർക്കിംഗ്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൻസറിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? IR സെൻസറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും? IR സെൻസർ ഒരു IR സെൻസർ ഈ കൈ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ IR സെൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ? IR സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ IR സെൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? ഈ സെൻസർ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഇതാക്കുമ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ ബോർഡിന് അയച്ച് ഇതാക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പമ്പ് എന്ത് ടൈപ്പ് പമ്പാണ്? DC പമ്പ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതിന്റെ എത്ര കോസ്റ്റ് ആയി കാണും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ? ഒരു 500-600 അതിനുള്ളിൽ. ഇതിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ സാനിറ്റൈസർ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് വാട്ടർ അങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിഷ് വാഷസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പോ ഇനി ഇതില് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും? When obstacle gets detected by the IR sensor, when obstacle gets detected by the IR sensor, when obstacle gets detected by the IR sensor, okay, the signal is fed through the L293D driver board, and the connection is sent to the DC pump and the sanitizer system. Okay. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൈ കാണിക്കുമ്പോ സാനിറ്റൈസർ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഈ സാനിറ്റൈസർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ? ഇതിന്റെ ഈ ടാങ്കിന്റെ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്യാണല്ലേ ഇങ്ങോട്ട്? ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കണക്ഷൻസിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത്? ഇല്ല, പ്രോഗ്രാം അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. 3D ഡ്രൈവർ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജമ്പർ വയേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഈ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തില്ലേ? ഈ പമ്പ് ഇത് ഈ ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും വേറെ വഴികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അതിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇത് നമ്മുടെ ഡെയിലി
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചോ? ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് കൂടെ വെച്ചാൽ വരുമല്ലോ പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് അപ്പോൾ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താ പേര് പറയാൻ പറ്റും? ഋഷികേഷ്. ഓക്കെ. പേര്? നക്ഷത്ര അഭിയാനീഷ്. എല്ലാവരും ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? കൊണ്ട് കാണിക്കും. ഈ ഡാർക്ക്നെസ് വരുമ്പോ ഈ LDR സെൻസർ ഈ ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ സെൻസ് ചെയ്യും. ഈ സെൻസർ ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ സെൻസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് ആവുമ്പോ ഇത് കത്തും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇത് ഡാർക്ക് ആവുന്ന ടൈമിൽ ലൈറ്റ് കത്തും. ഓക്കെ. അതിന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുള്ള കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഇത് LDR സെൻസർ, ഓക്കെ, LED, ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റർ, ഓക്കെ, ബ്രെഡ് ബോർഡ്, മിനി ബ്രെഡ് ബോർഡ്, ഓക്കെ, L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡ്, ഓക്കെ, DC സോക്കറ്റ്, സ്ലൈഡ് സ്വിച്ച്. ഓക്കെ. മൈക്ക് അടുത്ത് പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയോ? മിനി ബ്രെഡ് ബോർഡ്, ഓക്കെ, LED, ഓക്കെ, LDR സെൻസർ, ഓക്കെ, ജമ്പർ വയേഴ്സ്, ഓക്കെ, L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡ്, ഓക്കെ, DC സോക്കറ്റ്, ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് സ്വിച്ച്. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ഇത് എങ്ങനെയാണുള്ളത്? When the LDR sensor detects the light during day, the light will automatically get off through the L293D motor driver board. During night, the sensor will feed on data to the driver board and will automatically gets on. ഓക്കെ. ഈ L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? അടുത്ത ആള് വർക്കിംഗ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഒരു വർക്കിംഗ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? സെൻസർ L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡ്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇരുട്ടാവുമ്പോ കത്തും. ഇതിലൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അതൊന്നാ. ഓക്കെ. അവിടെ ഇരുട്ടാവുമ്പോ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ സെൻസർ നമ്മൾ ഇരുട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല അത് കത്തുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞില്ല, അത് അപ്പൊ നമ്മളെ സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇല്ലേ, രാത്രി ലൈറ്റ് കത്താൻ. ഇതിലെ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാ? മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുള്ള സാധനങ്ങൾ? LDR സെൻസർ, ഓക്കെ, LED, മിനി ബ്രെഡ് ബോർഡ്, L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡ്, സ്ലൈഡ് സ്വിച്ച്, DC സോക്കറ്റ്, റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ. ഈ L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് പിന്നെ ഈ LDR സെൻസറാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ കോമ്പോണൻസ്.
മെയിൻ കോമ്പോണൻസ് ഇത് രണ്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് എത്ര രൂപ വരെ ആയിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു 800-500 ഒക്കെ കുറവാ. ഓക്കെ, കുറവ്. ഓക്കെ, ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? LDRന്റെ ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, LDRന്റെ ഫുൾ ഫോം അതാണല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ആവും, അത് ഡാർക്ക്നെസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ആവും. ഓക്കെ, സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫ് ആവും LED. ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയ ഇരുട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ വെളിച്ചമില്ല, അപ്പം ഈ LED ഓൺ ആവും സെൻസ് ചെയ്തിട്ട്. അഥവാ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ രാത്രി ഫുള്ള് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കാരണം ഫുൾ ഡാർക്ക്നെസ് കഴിയണ വരെ അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡാർക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഓൺ ആവുകയും കറക്റ്റ് രാവിലെ സൺറൈസിന്റെ ടൈമിൽ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിന് വലിയ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഉപയോഗം വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്? ഈ പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ച ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്? ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റർ എന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരില്ലേ, അപ്പൊ ഈ കറണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് 1.8 to 3.3 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇതിപ്പോൾ 5 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ആക്കാനാണ് റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ബ്രൗൺ, ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ സാധനം? ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്ററും സെൻസേഴ്സും LDR സെൻസേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ. ഓക്കെ, എത്ര ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഡാർക്ക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടും അല്ലേ? അതിനാണല്ലേ LDR സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. കുറച്ചാ ഉള്ളു വെച്ചാൽ കുറച്ച് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ അധികം പ്രൊജക്ട്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് ബേസ്ഡ് അലാമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വോയിസ് ബേസ്ഡ് അലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആരാ? പേരൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും? അഭിൻജയ്. നന്ദന മേനോൻ. നന്ദന മേനോൻ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ്? ഇതൊരു വോയിസ് ബേസ്ഡ് ബർഗ്ലർ അലാമാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ കള്ളം കയറുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷന് അതിലിപ്പോൾ
ഈ സെൻസർ വെച്ച് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാം. ഈ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ് നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള വോയിസ് കേൾപ്പിച്ചു തരും. ഇപ്പോഴല്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അലാം ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ആവാം. ആ ഒരു കള്ളൻ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതാക്കാം. ഇത് ഇപ്പോൾ കള്ളൻ മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും ട്രെസ്പാസിംഗ് ലൊക്കേഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഏരിയ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. മൈക്ക് കയറ്റി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ആകെ ഒരു സെൻസർ പറയുമ്പോൾ IR സെൻസറാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ്. അത് നമ്മളൊരു ISD 1820 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു L29 3D ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് സെൻസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ് നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരിക. അതെനിക്കൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? മൈക്കൊന്ന് ചെറിയ അലാം ടൈപ്പ് സൗണ്ട്സ് അല്ലേ കേൾക്കുക? ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ സ്പീക്കറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ പകരം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വലുത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കൂടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എങ്ങനെ കള്ളം കയറുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക? ഈ സെൻസർ വെച്ചിട്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ ഒരു വീടിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനിലും അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമോ? സെൻസർ നമ്മൾ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് സെൻസ് ചെയ്യും, ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെൻസ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കൺട്രോളേഴ്സിനും സെൻസേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? യൂസ് ചെയ്തുള്ള ബസേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒന്ന് IRS യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഓഡിയോ കമ്പാക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രേ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. മിനിമൽ കോമ്പണൻസ് എന്നാണ് ഇത്രയും ഒരു അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും? ഒരു 250. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിച്ചത്? അതായത് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരെ തീവ്സോ അങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു വേറെ കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇത് എല്ലാ വീടുകളിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വേറെ ലെവലിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വേറെ ലെവല് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസോ, വാഹനത്തിൽ പോകണത്തിൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസോ നമ്മൾ കാണാത്ത രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്തും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം, വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ, അതായത് ട്രെസ്പാസിംഗ് ലൊക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവിടേക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഇത് ISD 1820 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ് ആണ് പ്ലേ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ അധികം പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ കൂടിയ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ഇനിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ക്ലീനർ. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ക്ലീനർ അല്ലേ ഇത്? അപ്പോൾ എന്താ പേര്? ഗസൽ. നെഹർ. അഫ്രീൻ. എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ്? 8th. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോർ ക്ലീനർ എനിക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരാമോ? പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ
ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനും അല്ല വർക്കിംഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇത് സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെ സെൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യും, ബാക്ക് വീൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, ഈ ഡാറ്റ എങ്ങോട്ടാ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്? നേരെ L293 ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബ്രഷ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ? ബ്രഷ് ഈ L293D വെച്ചിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ L293D ഇതിനോട്ട് ഡാറ്റ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഫ്ലോറിൽ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സെൻസ് ചെയ്യുമോ? സെൻസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിൽ അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഇതിൽ രണ്ട് L293D ഉണ്ട്. ഇത് IR സെൻസർ. ഈ L293 ആണ് ഈ രണ്ട് വീലിലും പോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ L293 ഇതിന് കണക്ട് ഫ്രണ്ടിത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ബ്രഷിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ സെൻസേഴ്സ് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? IR സെൻസർ. ഈ ബോർഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ? ബ്രെഡ് ബോർഡ് അല്ല, ബ്രെഡ് ബോർഡ് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇതിന് ഒരു വീല് മാത്രമേ, ഈ ബ്രഷ് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ പ്രൊജക്ട് നമുക്ക്? ഇത് വീടുകളിലൊക്കെ വെക്കാം, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വലിയ റോബോട്ട്സിന് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, വലിയ റോബോട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ്, അതൊക്കെ ഇതേ വർക്കിംഗ് ആണോ? ഇതിൽ കോഡിംഗ് എക്സ്ട്രാ ചേർത്താൽ ഇനിയും വലുതാക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അടിയിൽ വേറെ മോട്ടോഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? DC മോട്ടോഴ്സ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? 3 DC മോട്ടോഴ്സ് വെച്ചു. ഓക്കെ, 3 DC മോട്ടോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യോ? വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയല്ലേ? വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്കതൊന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യോ ഒന്നും കൂടെ? ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് അത് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലേ? ഫ്രണ്ട് ബ്രഷ് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഈ വീൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്രഷ് മൂവ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാ വർക്കിംഗ്? അതായത് ഇത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലെ വീല് സ്റ്റോപ്പ് ആവും, എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രഷ് ഫ്രണ്ട് മാത്രം ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇനി ഇതില് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള DC മോട്ടോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള സോഴ്സസ്, അതായത് സപ്ലൈ എങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ സപ്ലൈസ് ആണോ? ജംബോ വയർസ് ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് കുറയില്ലേ ഇങ്ങനെ വയേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അഡാപ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ? റേഞ്ച് കുറയാ മീൻസ് ഇപ്പോ ഈ ലെങ്ത് അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? എക്സ്ട്രാ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ IoT ബേസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടാണോ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ആ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചൂടെ? അപ്പോ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? എന്താണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത്, ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു? എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാം. ചെയ്യാനും പഠിച്ചു, ഇനി എക്സ്ട്രാ ഇത് കോഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ബിഗ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാ വെച്ചാൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് റോബോട്ടാണ്. ഭയങ്കര സേഫ്റ്റി മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ പേര്? എൻ്റെ പേര് ഷിഫ്ന, 8th. എൻ്റെ പേര് ഗീതിക രഞ്ജൻ, ക്ലാസ് 8. ഐഷ ഹവാസിൻ, 8th.
എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അത് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും ഒന്ന് പറഞ്ഞും കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? ഇതൊരു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് റോബോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. IR സെൻസറാണ്. ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡ്രൈവർ ബോർഡിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും. ഈ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് ഇത് ആദ്യം തൊട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ ഈ പമ്പിൽ നിന്ന്, അതായത് DC പമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഫയർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ ഏതാണ്? ഫയർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന IR സെൻസറാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് LED ആണ് ഇതിന് ഫയർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഡ്രൈവർ ബോർഡിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ഡ്രൈവർ ബോർഡാണ് എന്നിട്ട് പമ്പിലോട്ട് സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ പമ്പിലോട്ട് ട്യൂബിലൂടെ ഇത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും. ഇത് ഈ ഫയർ ഉള്ള റീജിയനിക്കാണോ വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ വെള്ളം ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ വെള്ളമാക്കി പൈപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തുള്ള കൺട്രോളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഇതിൽ നമ്മൾ 2 ഡ്രൈവർ ബോർഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡ്രൈവർ ബോർഡ് വീൽസിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ്, മറ്റേ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് വാട്ടർ പമ്പിലേക്കും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് IR സെൻസർ, പിന്നെ വാട്ടർ പമ്പ്, കുറേ ജമ്പർ വയേഴ്സ്, ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡ്, പിന്നെ 2 മോട്ടറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. എന്നാൽ എനിക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് ഇത് വെള്ളം വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ഓക്കെ. ഈ ട്യൂബിലാണല്ലേ? അങ്ങോട്ട് തന്നെ അല്ലേ വരും? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ. ഇവിടെ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇത് നേരെ പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോബോട്ട് മുന്നിലോട്ട് നീങ്ങും. ഫയറും ഹീറ്റും സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഡെമോ ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഈ ഫയർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇത് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുറക്കും ചെയ്യാം, കൂട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സാധ്യതയുണ്ടോ? അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്തെങ്കിലും തീ പിടിച്ചു, അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഈ ഒരു റോബോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഫയർ അണയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും. ഇതിന് വലിയ രൂപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അണക്കാനൊക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാ? എത്ര റേഞ്ച് വരെ പോവാന്നുള്ളത്? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ റേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ കമ്പോണൻസ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് റേഞ്ചിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫുള്ളി വയർലെസ് ആക്കാൻ പറ്റൂലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് വാട്ടർ വെച്ച് മാത്രം ഫയറിനെ കെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫോം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊക്കെ കഴിയുന്നതാണല്ലോ. എല്ലാം ഈ സെൻസേഴ്സും ഡ്രൈവ്സും വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? ഇത് ഈ സെൻസറും ഇത് എല്ലാത്തിനും കഴിയുന്നതാണ്. നമ്മൾ വാട്ടറിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ കാസ്റ്റർ വീൽസ് ശരിക്കും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ റോബോട്ടിന്റെ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ എക്സ്പെൻസ് വന്നു? ഒരു അറൗണ്ട് 350-400. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യല്ലോ, അപ്പോഴേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഗ്യാദർ ചെയ്ത്? സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയർ റെസ്ക്യൂ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പീപ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റോബോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ അതാണല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഓക്കെ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ, ഇത് ഫയറിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
ഇത് ഫയറിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റും ഹീറ്റും ഇത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്ലാക്ക് LED ആണ് ഇതെല്ലാം സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ലൈറ്റ് ഫോളോയിങ് റോബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലൈറ്റ് ഫോളോയിങ് റോബോട്ട്? എന്താ പേര്? ആദ്യം അത് പറയാം. ലൈറ്റ് ഫോളോയിങ് റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലില്ലേ എവിടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആണ് ഇത് അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ഓടും, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പറയാൻ ലൈറ്റ് എവിടെ കണ്ടാലും ഫോളോ ചെയ്യും. ഇത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണ്, ഈ LDR സെൻസറിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടും കുറക്കും ചെയ്യാം. അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇത്രക്ക് ദൂരത്താകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങൂല. എന്നിട്ട് ഇത് ലൂസാക്കിയ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയാലും ഓടും. അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ രാവിലെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് വെറുതെ ഓടുമോ? വെറുതെ ഓടില്ല. അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എത്ര കൂട്ടിയും കുറച്ചും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിയും കുറച്ചും കളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും എല്ലാ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ലൈറ്റ് ഫോളോ എടുക്കും. ഇതിങ്ങനെ ഈ സെൻസർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ലൈറ്റ്. പിന്നെ ഇത് ഈ മോട്ടർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോയിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് നീങ്ങുമോ? അത് ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച്. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കോഡിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ? കണക്ഷൻസ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും അല്ലേ? DC മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിന് വീൽ ബാലൻസിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതെനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു. ഇതിത്തെ വീൽ ബാലൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ കാസ്റ്റർ വീലാണ്. ഈ കാസ്റ്റർ വീൽക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോഡിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് വെറുതെ ഈ മെഷീന്റെ ബാലൻസ് ഇതാക്കാനാണ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച കോമ്പോണൻസ് L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവ്, ബ്രെഡ് ബോർഡ്, LDR സെൻസർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് 2 DC മോട്ടർ, 2 ടയറേറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡും പിന്നെ ഒരു കാസ്റ്റർ വീലും DC സോക്കറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ ട്രബിൾ സംഭവിച്ചു വിചാരിക്കും, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഇതെന്തെങ്കിലും ട്രബിൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത് എന്തെങ്കിലും വയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പൊന്തിച്ച് വെക്കാം. പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ചാർജ് കൊടുക്കുക, ഓടും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച്, ഈ റോബോട്ടിനെ കുറിച്ച്? ഈ റോബോട്ടിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും? അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളാണ്. ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയ സെൻസേഴ്സും എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ രൂപത്തിലാക്കി ഒരു വലിയ സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളാണ് ഇതിന്റെ. ഭാവിയിൽ ഇതേപോലത്തെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമോ? ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം എന്തായിട്ടും എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിളാണ്. ഇത് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മോഡലായിട്ട്, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡലായിട്ട് അല്ലേ? അറൗണ്ട് എത്ര രൂപ വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ? 450+ ഉണ്ടോ? അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ.
ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അവോയ്ഡർ ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പേര്? അനാമിക. ഫിസാനോറിൻ. ലാമിഹ്. പേര് നാഫിയ. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടീവ് എന്താ? മോട്ടിവേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാർസ് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ റോബോട്ട്സിന് എല്ലാ ടെക്നോളജിക്കും മെയിനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയാൽ വല്ല വലിയ ആക്സിഡൻസിലേക്കും പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ അവോയ്ഡും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളി ഒരു അൺമാൻഡ് ആയിട്ട് ഓടുന്ന ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുള്ള ഒരു റോബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? ഈ IR സെൻസറിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നാൽ അത് താനെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ആ സാധനത്തെ മറികടന്ന് ഇത് പോവും അല്ലേ? അതായത് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോവും. അപ്പോൾ ഇത് കാറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാറിലൊന്നും അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കോമ്പണൻസ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? IR സെൻസർ, സ്ലൈഡ് സ്വിച്ച്, ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റ്, ജമ്പർ വയേഴ്സ്, വീൽ, ബ്രെഡ് ബോർഡ്, L293D, കാസർ വീൽ, DC മോട്ടർ. ഇതിൽ വല്ല പ്രോഗ്രാംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? സാമ്പിളാണ് ഇത്, ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വേർഷൻ ആവുമ്പോൾ, വലിയ വേർഷൻ ആവുമ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു റോബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ? അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എത്രത്തോളം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, നിങ്ങളെ പഠിക്കാനും? ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനം എന്നൊക്കെ? അതിനൊക്കെ എത്രത്തോളം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു? പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണു. ഈ ഓരോരോ ഐഡിയാസ് കിട്ടിയിട്ട് അതിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹ്യൂമൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓരോരോ ആൾക്കാരിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ കൂടെ മനസ്സിലായി. ഇനിയും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഹെൽപ്ഫുൾ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എനിക്ക് ഈ കൺട്രോളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു 2 വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, സോറി, ഈ കൺട്രോളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? കൺട്രോളേഴ്സ് പറഞ്ഞ് IR സെൻസർ ഈ ഇത് ലൂസാക്കുമ്പോൾ അത് കൈ ദൂരെ വെച്ചാലും അത് സ്റ്റോപ്പ് സെൻസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അത് ലൂസല്ല, ഇത് ടൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് വെക്കണം, അപ്പോൾ സെൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റേ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചോ കാസർ വീലിനെ കുറിച്ചോ? കാസർ വീല് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ കാസർ വീൽ ഇല്ലാതെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഇല്ല ഇല്ല. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സെൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ചോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അവോയ്ഡർ റോബോട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും കൂടെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അധികം പ്രോജക്ട്സ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഒബ്സ്റ്റക്കൽ അവോയ്ഡർ, അതുപോലെ ലൈറ്റ് സെൻസിങ് റോബോട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കൺട്രോളേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ലൈൻ ഫോളോവർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ പേര്? നസ്വാൻ, ഷസ, നസാൻ, റോഹിൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ്? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമോ കാണിച്ചിട്ട്? ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ലൈൻ ഫോളോവർ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിനെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉപകാരം? ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബ്രൂം ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ക്ലീനർ റോബോട്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു കാരിയർ ഇവിടെ വെച്ചാൽ അത് ഒരു ഈ ലൈൻ വരച്ച അവിടെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തുള്ള കോമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത കോമ്പോണൻസ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് ബോർഡ്, ഇത് പിന്നെ ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റ്. ഇതാണ് മെയിൻ IR സെൻസർ. പിന്നെ നമുക്ക് DC മോട്ടേഴ്സ്, കാസ്റ്റർ വീൽ. സോ ഇതാണ് മെയിൻ കോമ്പോണൻസ്. ഈ IR സെൻസർ എന്താണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ IR സെൻസർ ഈ ലൈന് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. ഈ വൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് റിസീവ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരുമോ? അത് നമ്മുടെ ജാക്ക് സോക്കറ്റിലാണ് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ കുത്തേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആകും. സ്വിച്ചിൻ്റെ പേര് SPST, സിംഗിൾ ത്രോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആ ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വല്ലതും മനസ്സിലുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ ഇതൊരു റോബോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ IR സെൻസറിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ കാണാനാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്രൂം വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലീനിങ് റോബോട്ടായി, നാല് കാരിയർ വെച്ചാൽ ക്യാരിയർ റോബോട്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റോബോട്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഫുഡ് ഡെലിവറിക്ക് റോബോട്ട്, അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കാർട്ടുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേ സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ വരുന്നത്? അതെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോഡിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. എനിക്ക് ഈ ബോർഡിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ബോർഡ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് L293D IC. ഇതിൻ്റെ പേര് കാരണം ഈ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ പേരിന് L293D എന്ന് പേരിട്ട്. ഇതിന് 16 പിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കളയും. പിന്നെ ഇതാണ് M1, ഇത് M2. ഈ M1 ഈ വീലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, ഈ M2 ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ IR സെൻസർ യൂസ് ചെയ്തത്? നമുക്ക് വല്ല വേറെ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ? അൾട്രാസോണിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ? അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതെ, വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ സെൻസേഴ്സിന്. പക്ഷെ IR സെൻസറിന് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ബാക്കി എല്ലാ സെൻസർ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏകദേശം എത്ര രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടാവും? നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഫോർഡബിൾ ആണോ? അറൗണ്ട് ഈ കോമ്പോണൻസിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു 300 രൂപയാണ് ചാർജ് ആകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയ്ഡിങ്ങിന് ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ എത്ര ചാർജാണോ പറയുന്നത് അത്ര ചാർജാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1000 രൂപ പറയും. 1000 രൂപയൊക്കെ വേണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ? അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന്? അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താൻ പറ്റും? ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ധാരാളം. ഇതിപ്പോൾ കാറിന് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തേനൊക്കെ ഒക്കെ ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ ഈ 6 ലൈൻ പാത്തിലൊക്കെ ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം. എനിക്കിതിൽ മനസ്സിലായി ഈ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് കുറേ പഠിക്കാൻ പറ്റി, അവരെ യൂസും, അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വേറെ ഇൻവെൻഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റി. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പറയാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു.
ഓക്കെ, കുറേ അധികം റോബോട്ട്സിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഒരു എഡ്ജ് അവോയ്ഡർ റോബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് അവോയ്ഡർ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാൻ പേരൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ദേവിക, ഫിദ, ഹയ. ഓക്കെ, ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? എഡ്ജ് അവോയ്ഡർ റോബോട്ട് ഓക്കെ, ഈ എഡ്ജ് അവോയ്ഡർ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ? അത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് എന്താ? കൺസെപ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? നമ്മൾ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ, അതേപോലെ ഈ എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ്, ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയയിൽ അവിടേക്ക് ഈ എഡ്ജ് അവോയ്ഡർ റോബോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവും. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പല മെഷീൻസിലും പല കമ്പനീസിൻ്റെ ഏരിയയിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് അവോയ്ഡർ റോബോട്ടിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെ മെയിനായിട്ട്? ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് IR സെൻസർ, സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാസ്റ്റർ വീല്, ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, DC മോട്ടർ, പിന്നെ ബ്രെഡ് ബോർഡ്, ജംബർ വയർ കണക്ഷൻസിനായിട്ട്, L293D മോട്ടർ ഡ്രൈവർ, കൺട്രോളറായിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം? ഓക്കെ, ആ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീൽസും കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറ്റും. ഇതിൽ IR സെൻസറിലത്തെ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബൾബ് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, മറ്റേ ബ്ലാക്ക് ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാറ്റ L293D മോട്ടോർ ഡ്രൈവർക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ മോട്ടോർ ഡ്രൈവറാണ് കൺട്രോളർ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് DC മോട്ടോഴ്സൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് വരുന്ന ഉറപ്പുള്ള കുറച്ച് ഫീൽഡ്സ് പറയാൻ പറ്റും? കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് പല വെഹിക്കിൾസൊക്കെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്സിന് മേലെ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗം. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? ആക്ച്വലി ഹ്യൂമനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണല്ലേ, എഡ്ജിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഫാൾ ചെയ്യില്ല, എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഡ്ജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള IR സെൻസർ അല്ലേ. IR സെൻസർ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ സെൻസേഴ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിതിൽ? നമുക്ക് അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ IR സെൻസർ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് ഓട്ടോമേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോട്ടേഴ്സ് DC മോട്ടേഴ്സാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ DC മോട്ടേഴ്സും ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇതിപ്പോൾ ലൈക്ക് കാർസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ്സിന് ഓരോ റൂൾസ് വരണം, നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും. പിന്നെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതുവരെ ഇത് വരാതിരിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമോ? ഇപ്പോൾ BTech ലെവലിലോട്ട് കയറുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് ഹ്യൂമണിന് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിക്കുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് യൂസ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?
വരുന്നത്. പ്ലസ് അഡാപ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 70 റുപ്പീസ് കൂടും. നമുക്ക് ഈ അഡാപ്റ്റർ ഒഴിവാക്കി കൂടെ വല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പറ്റും, പക്ഷേ ബാറ്ററീസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ റേഞ്ചിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനീസിലൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം അപ്പോൾ ബാറ്ററി പാക്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ? വലിയ സിസ്റ്റം ആക്കുന്നതോറും ബാറ്ററി പാക്സ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അധികം പ്രൊജക്ട്സ് കണ്ടു. റോബോട്ടിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നല്ല അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളത്. നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അതിലുള്ള നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന്. ഒട്ടുമിക്ക നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ്, അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന പ്രൊജക്ട്സാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇനിയും കുറേ അധികം പ്രൊജക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇനി കുറേ പ്രൊജക്ട്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിലോട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാം ഇവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത്? ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ്? ഇത് ഞങ്ങൾ 8th സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. ഇതിൽ സ്കൂളത്തെ CSEയും ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണോ ഈ സൈറ്റിൽ വരുന്നത്? അല്ല, ഇതുവരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടീവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതിന്? സ്കൂളിൽ HTML പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു 8th സ്റ്റുഡൻസിന്. അപ്പോൾ മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒറ്റയ്ക്കാണോ? ഞാനും പിന്നെ 8th എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? ഇതിൽ ക്ലബ്സും ഉണ്ട്, CCSും ഉണ്ട്. ഏതെടുക്കണ്ടേ? ലിറ്റററി ക്ലബ്ബ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ടൈം എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ? ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു 4-5 ഹവേഴ്സാണ് ഇതിൽ പണിയെടുത്തുള്ളത്. എല്ലാവരും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെ, ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരുമോ? HTML വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻലി. പിന്നെ കുറച്ച് CSS കോഡും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് ചെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം? ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. dream.ai എന്നുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണ്. AI ബേസ്ഡ് ആണോ? അതെ, AI ബേസ്ഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസോ വേർഡോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ആർട്ട് സ്റ്റൈൽ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആർട്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു AI ബേസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? വെബ്സൈറ്റ് അല്ല, ആപ്പാണോ? ആപ്പ് പോലെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൺസെറ്റ് ക്ലിഫ്സ് എന്നും കൊടുത്തേക്കാണ്. ആർട്ട് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ HDR ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ
കൊടുത്ത ടെക്സ്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഈ വെബ്സൈറ്റ്? അല്ല അല്ല, എന്താ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ലേ ഇത്? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെച്ചൊരു പിക്ചർ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനത്തെ കിട്ടും. ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാം AI മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വെബ്സൈറ്റ് കുറേ അധികം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ChatGPT അറിയാം. ഓക്കെ, കാർന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നൊരു പിക്ചറാണല്ലേ ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണല്ലേ ഈ സൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതാ സൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത്? dream.ai. അപ്പോൾ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് എമർജിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പേര്? ദക്ഷത്രയ ലക്ഷ്മി. എന്താണിത് സംഭവം? എമർജിങ് ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, എന്താ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞത്? ദക്ഷത്രയ ലക്ഷ്മി. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ എമർജിങ് ടെക്നോളജീസ്? എന്താ സംഭവം? Emerging technology is about the future technology, the technology which is different from today. What is going to be in the future? Like we don't want to have a monitor like this. In the future, we need just a visualizing. So that's all about this. Yeah, let's go to the slides. There are many topics like technology, advantages of technology, disadvantages, and about emerging technology, advantages, disadvantages, and some examples like sci-fi-G, and yeah, she will tell the rest. 5G, Wi-Fi, and social outreach apps, and death of the cookie, and many other examples. So we'll show some pictures, like the emerging technology pictures. Yeah, please see. മൊത്തം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അയൺമാനിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ മൊത്തം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി. ഓൾമോസ്റ്റ് അത് വന്നിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ AI ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളല്ലേ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മോണിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിലൊക്കെ നോക്കി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും. So free from that and all, many advantages of this. Yeah. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള, ഇത് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഏത് ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വരും നമ്മുടെ കൺട്രിയിലൊക്കെ? ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 2040 ആണ്. ലൈക്ക് 2040 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? In medical field, robots are inventing new things. Operations are done by robots, physiotherapies. Everything is done by robots in the future, so it will be a great help. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ ഇതിൻ്റെ? ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണിത്. നമ്മൾ സാധാ മേടിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ നമ്മളുടെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ദിസ് എ വെരി ബിഗ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു സിമ്പിൾ ഫോം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ യൂസിങ് എ ക്യാബ് സർവീസ്, അതുപോലും നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് വി ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ക്യാബ് സർവീസ് ഫോർ റൈറ്റ് നൗ ടു ഗോ ടു എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈവൻ ദോ വി ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ക്യാബ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം. ഡെത്ത് ഓഫ് കുക്കി, ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ലൈക്ക് ഈ എമർജിങ് ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഈ ഡെത്ത് ഓഫ് കുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ആസ് വെൽ ആസ് എൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മളുടെ ലൈക്ക് നോർമൽ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ വരാവുന്ന വൈറസുകളുമാണ്. IoT, the Internet of Things, ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിഷ്വൽ ലൈക്ക് എമർജിങ് ടെക്നോളജിയാണ്. Social outreach apps are coming like Instagram, WhatsApp, and അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലർ ആവും.
ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇഫ് വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ person who is sitting at the corner of that world, so it's difficult to communicate, but nowadays it's very easy to communicate, and in the future it will be a better communication, we hope so, and yeah. Okay, fine, thanks. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പാണ്. ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇമേജ് ആണല്ലേ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ഇമേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്റ്റേഡിയം ആണോ, എന്താണ് സംഭവം? So basically, ഓക്കെ, ഒന്ന് പേരൊന്ന്. I am Kartika. I am Aisha Sairish. ഇതെന്താ സംഭവം, ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. So we have, through this we are trying to show that like we have edited 2 images using this application called Photoshop. So this is the real image that we took from our website. So we have given some editing with this. Like first of all, we used many tools. The major is lasso tool, through which like it's an empty stadium. So we should fill it with the football players and many others. So what we have done is we have using the lasso tool, we have cut the images of these football players from their original image and inserted it here. And apart from that, like many goalpost, cameraman and such things we have included. And to give it a final touch, we have given the burn tool, which darken and gives a shadowy effect. So the final result is this. This is how we created it. So you done this with the Photoshop, right? Okay. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ വേരിയസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ല, അതിൻ്റെ എന്താ യൂസസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ടൂൾസും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ പലതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊരു പോസ്റ്റർ ആയിട്ടാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ സംഭവം? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ? നമ്മളെങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിറ്റ് ഇമേജസ് എഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്? നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ലാസോ ടൂൾ. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്തു, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമറമാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ ക്യാമറമാന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, ഈ ക്യാമറമാൻ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ മാത്രം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലാസോ ടൂൾ. ഈ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. Ctrl+J, പുതിയ ലെയർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇമേജും കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതൊരു കേവിൻ്റെ ഇമേജാണ്. കേവിൻ്റെ ഇമേജ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് വേറൊരു പിക്ചറായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ബേണും ഡോട്ട് ടൂളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചില ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഷാഡോ അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാർക്കൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ലൈറ്റും ചെയ്തു ഡോട്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു കേവ് മാൻ്റെ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. കേവ് മാൻ്റെ പിക്ചറും കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ലാസോ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ഇമേജാണ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ടൈം എടുത്തു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ? ഒരു 2 hours എടുത്തു. ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പോൾ AI ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതേപോലെ അത് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, ബട്ട് they will have their special features. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, മറ്റേതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് സ്റ്റേഡിയം ഗെയിം എന്തോ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ, പേരെന്താ? ഷബഹാൻ. ഇതെന്താ? ഇതൊരു സ്ക്രാച്ച് ഗെയിമാണ്. മീൻസ് സ്ക്രാച്ച് എന്നുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗെയിം.
സ്ക്രാച്ച് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയത് കുട്ടികൾക്കാണ്. കാരണം ഇത് ടൈപ്പ് കോഡിംഗ് അല്ല, അതിന് പകരം ബ്ലോക്ക് കോഡിംഗ് ആണ്. ബ്ലോക്ക് കോഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതാണോ ഇത്? അതെ, കുറച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കോഡിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ? ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കളിച്ച് ജയിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ടോഫീസും കൊടുക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം. ഞാൻ കളിക്കാം. ഇതെങ്ങനെയാ കളി? ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്ലെയേഴ്സിനും ഓരോ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. പ്ലെയർ 1 W കീ മേലേക്ക് പോകാൻ, A കീ സൈഡിലേക്ക്, അങ്ങനെ ASWD. പ്ലെയർ 2 ഈ 4 ആരോസ് ആണ്. ഇനി കളിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ടൈമർ തീരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയർ 3 ഗോൾ അടിച്ചാൽ കളി തീരും. ഇത് പുറത്ത് ഈ ബാർമ തട്ടി പോകാനുള്ള അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഗെയിമാണോ? ഓക്കെ. അത് ഓക്കെ. പ്ലെയർ 1 വിന്നായില്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് വിന്നായി. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കിനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വലിയ വലിയ ഗെയിംസൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേ കോഡിനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്പായിട്ട് ആക്കാനും അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കാനും പറ്റും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗെയിം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വേറെ ഒരു ക്യാച്ച് ഗെയിം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളെ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി കുറച്ചിട്ട് നമ്മളെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഈസി ആക്കാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗെയിമിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഫുട്ബോൾ ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതെന്ത് ഗെയിമാ? പേരൊന്ന് പറയോ? വൈഗ. ഇതെന്ത് ഗെയിമാ? ഇതും സ്ക്രാച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗെയിമാണ്. സ്ക്രാച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. കോഡിങ്ങിനേക്കാളും എളുപ്പമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ഇത് സ്റ്റിക്ക് മാൻ റണ്ണാണ്. നമുക്ക് സ്പേസ് ബാർ കീ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരോ കീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് തട്ടാതെ പോവാന്നുള്ളതാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുക, അത് ചത്തുപോകും. 3 ലൈഫ്സ് ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതിന് 2 ഓറഞ്ച് ഫ്ലാഗ് കിട്ടണം വിൻ ചെയ്യാൻ. അതിനും പുറത്തുണ്ട്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ഡേ എടുത്തു ഇങ്ങനൊരു ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ? 2 വീക്സ്. 2 വീക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇടുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓഫർ വന്നാൽ എത്ര രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുക? 1 lakh. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗെയിമിൻ്റെ കോഡിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരിക. ഓക്കെ, ഗെയിമിൻ്റെ കോഡ് അനുസരിച്ചാണല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം ഒന്ന് കളിച്ച് കാണിച്ചു തരാമോ? പേര് യു വോണ്ട് വിന്നാണ്. കാരണം ഇത് വിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവൽ കടക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും വലിയ വലിയ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഓൾറെഡി ഒരു ഗെയിം കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു ഗെയിം കൂടെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതും ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗെയിം തന്നെയല്ലേ? എന്താ പേര്? ഹനിയ. സ്ക്രാച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗെയിം. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, അതൊന്ന് കാണട്ടെ ആ ഗെയിം ഒന്ന്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ഗെയിം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഹനിയ. ഓക്കെ, ഇതും ഇതുപോലുള്ള കോഡ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗെയിമാണോ? സ്ക്രാച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗെയിം. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഗെയിമിന് എത്ര ദിവസം എടുത്തു ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം എനിക്കൊന്ന് എങ്ങനെ കളിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? ഇത് സ്പേസ് ഷൂട്ട് ഗെയിം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഈ സ്പേസ് ബാർ കീ അമർത്തുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കീ ഉപയോഗിച്ച് അത് മുകളിലേക്കും അടിക്കും നീക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ 100 സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ ലോസ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മോട്ടീവ് എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പോൾ വേറെ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കായിരുന്നല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു? ഈ ഗെയിം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയത് ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ സ്പേസ് ഷൂട്ട് ഗെയിമാണ്. അത് 1984 ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ? അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഈ സ്ക്രാച്ച് കോഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റും കുറേ ഗെയിംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ അധികം ഗെയിംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ പേര്? തൃശ. തൃശ എന്ത് ടൈപ്പ് ഗെയിമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? സ്ക്രാച്ച് കോഡിലുള്ള ഗെയിം തന്നെയാണോ? അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? കുറേ മോഷൻസ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച്. അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? അത് നമ്മൾ ഓരോ മോഷൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കണ സൗണ്ട് ഈവൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ മോഷൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള ഗെയിംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഗെയിമാണോ? ഈ ഗെയിം എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമോ? ഇതൊരു ഡൈനോ ഗെയിമാണ്. ഡൈനോസറാണ് ഇതിലൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. ഈ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർക്കി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈനോ ജമ്പ് ചെയ്യും. ഈ എഗ്ഗ് ഡൈനോനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ സ്പേസ് ബാർ കീ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതോ വേറെ കീസ് നമുക്കിത് കോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലേ? എനിക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഗെയിം നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണോ? ഓക്കെ, അതിലിനി ഇനി അതർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? അത് അതിൽ കാക്ടസ് ആണുള്ളത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ കോഡിൽ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? അത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണല്ലേ. അടുത്തതും സ്ക്രാച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വേറൊരു ഗെയിമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പേര്? ഗെയിമാ ഇത് ഒരു മാത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പഠിക്കാനും അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഒരു ഗെയിമാണോ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ? പറ്റും. സ്ക്രാച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗെയിമാണ്, പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ മാത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ്. എനിക്കിതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണിത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ എല്ലാ ബ്ലോക്സും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് തൊട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? അതായത് നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് കോഡിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്ക്രാച്ചിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഞാൻ എല്ലാ ബ്ലോക്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലോക്സും യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗെയിമാണിത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളിൽ ഈ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. പ്ലേ എങ്ങനെയാണെന്നാണോ കളിക്കാൻ? എങ്ങനെ കളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ
അതിലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് വരും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. സാർ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കൂ. സാറിന് ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ അഡീഷൻ തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും അനിമേഷനോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അനിമേഷൻ ആകെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ സ്പ്രൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണോ റോങ് ആൻസർ ആണോ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫയലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഗെയിമാണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനിയും അധികം ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻസ് ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അടുത്തത് നമുക്കൊരു സ്ക്രാച്ച് ക്യൂസ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് കിടക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെൽക്കം ടു സ്ക്രാച്ച് ക്യൂസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രാച്ച് ക്യൂസ് എന്താ പേര്? എൻ്റെ പേര് ശ്രീശങ്കർ എന്നാണ്. എന്താണ് ഈ സ്ക്രാച്ച് ക്യൂസ്? സ്ക്രാച്ച് ക്വിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രാച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വിസാണ്. ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ഫുട്ബോളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ക്വിസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കുറച്ചും കൂടി അറിവ് തോന്നണം വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കാരണം കുറച്ചും കൂടി രസമാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് എന്താ? ഇത് ഉണ്ടാക്കണം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം കണ്ടിട്ട് തോന്നിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നിയതാണോ? അല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ 4ാം ക്ലാസ് ആയിട്ട് 5ാം ക്ലാസ് ആയിട്ട് സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ ഗെയിംസൊക്കെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്വിസിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അമർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് സ്ക്രാച്ചിൽ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. എത്ര ദിവസം എടുത്തു മോൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ? ഒരു 3 ദിവസം എടുത്തു. 3 ദിവസം എടുത്തു അല്ലേ? എനിക്ക് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോഴേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അമർത്തണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാറിന് ഇത് ചെയ്യാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് സാറിൻ്റെ ഓപ്ഷന് വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിക്ക് പോകും. തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വന്ന ബാലൻഡോൾ ഫുട്ബോളിന് അടിക്കണു. അപ്പോൾ അറിയാനാ റൊണാൾഡോ അടിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ലൂസ് എന്നിട്ട് ആ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് വേറെ സ്റ്റേജിൽ യു ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് കാണിക്കും. ഇതൊക്കെ മോൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണോ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാ. ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സ്ക്രാച്ചിൽ തന്നെ കുറേ ഇതിങ്ങനെ 1 2 3 കുറേ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറേ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറേ എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി ഈ ഗെയിമിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കാരണം അതിന് കൂടുതൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലാക്കണം, ഈ സ്പ്രൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം? ഈ GTA 5 ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ താല്പര്യമുണ്ട്. നല്ല എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ട്. അത് എന്തായാലും നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഗെയിമിലോട്ട് പോകാം. അടുത്തൊരു ഗെയിമാണ് ഹാപ്പി ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗെയിം. മോനെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? റിഷാൻ ഷെറീഖ്. ഹാപ്പി ബേർഡ് എന്നുള്ള ഗെയിമും സ്ക്രാച്ച് അത് തന്നെ. ഇത് ശരിക്കും ഫ്ലാപ്പി ബേർഡ് ഒരു വൈറ്റ്നാമീസ് ഒരു ഗെയിം ഡെവലപ്പർ അയാളെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു കോപ്പി ആക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലുണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ കളിക്കാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിങ്ങനെ ഇടയിൽ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് വരും. ഇതിമ തട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകണം. തട്ടിയാൽ ഇത് ഗെയിം ഓവർ കാണിക്കും. ഈ ടൈമർ 30 സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈമർ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹൈ സ്കോർ എത്തണവർ ജയിക്കും. ഹൈ സ്കോർ എത്തണ ആൾ ജയിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഇന്റർഫേസ് ഒന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? ഇതിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ബ്ലോക്കിലത്തെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് വരുമ്പോൾ തട്ടിയാൽ ഗെയിം ഓവർ കാണിക്കണം. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത ഇന്റർഫേസിലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഏകദേശം അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കും. എത്ര ദിവസം എടുത്തു മോൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണോണ്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കട്ടെ. പ്രാക്ടീസ് കൂടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. അത്ര ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഗെയിം ഒന്ന് കളിച്ച് കാണിച്ചു തരാമോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ല അടിപൊളി ഗെയിമാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ അധികം നമുക്ക് മോഡൽസ് കാണാം. അതുപോലെ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട് മോഡലാണ്. എപ്പോഴും റോബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് ബോഡി, അങ്ങനെയുള്ള റോബോട്ടാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ കുറേ അധികം റോബോട്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്തിന് ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ MES നടക്കുന്ന ടെക്നോഫിലിയയിലെ റോബോട്ടിക് എക്സ്പോയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റോബോട്ടുകളെയും അതുപോലെ റോബോട്ടുകളെയും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാതും വളരെ മികച്ച തരത്തിലുള്ള റോബോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ട്സും ആയിരുന്നു. കുറേ അധികം ഗെയിംസ്, അതായത് കുട്ടികൾ കോഡിങ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ സ്ക്രാച്ച് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ കുറേ ഗെയിംസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഫ്യൂച്ചറിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ റോബോട്ടിക് എക്സ്പോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു റോബോട്ടിക് എക്സ്പോ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ MES ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ കുറ്റിപ്പുറം.
wanna have some fun.